ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मैं शुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश नाल अज असी फिर दोबारा कल तो बाद जुड़े हाँ। जिन्हें भी वीर भैन अज की क्लास में शामिल होए सारे जी आया। सब तो पहला मूल मंत्र गुर मंत्र, उस तो बाद आप अगलियां विचारा करांगे जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिद्ध गोष्ठ की चल रही लड़ीवार उचार विच सतगुरु जी की अपार किरपा नाल असी 63 पौड़ियां की विचार अगे कर चुके हाँ। पौड़ी नंबर 61 विच सिद्धा ने जो सवाल पूछे सन, गुरु महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने उन्होंने उत्तर पौड़ी नंबर 62 और 63 के विच दिते। सतगुरु जी ने सिद्धा के सवालों नूं समझिया और इस ढंग नाल जवाब दिते कि अज भी वो साडे लई मार्गदर्शन करते हैं कि असी भी जिंदगी नूं किवें जीना है। कल जिहड़ी आपां विचार कीती सी, गुरु पातशाह जी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा ही जुड़िया रहिंदा है, सच्चे प्रभु विच लीन रहिंदा है। जो मनुख शब्द की राही विचारवान बन गया, जिन्होंने शब्द की समझ आ गई, उन्हें अपनी तृष्णा की अग मिटा ली। उन्हें समझ आ गई ये तृष्णा की अग केवल वाहिगुरू के नाम नाल ही मिटनी है। होर दुनिया के पदार्थों नाल ये नहीं, ये अग है। जिमें जिमें दुनिया के पदार्थों का चोगा पाई जावांगे, अग का भांबड़ होर वड्डा हुंदा जाएगा। पर जिवें शब्द की विचार हुई, तृष्णा वालों उहदा मन भर गया, भाव तृष्णा की लगी हुई अग जिहड़ी सी बुझ गई। नाम अमृत तो पी लिया, नाम अमृत पीन करके उन्होंने सਦੀव सुख, जिन्हों आत्मक सुख कहने हाँ, जो शरण वाहिगुरू की शरण विचों मिलता है, जो दुनिया के पदार्थों विचों नहीं मिलता, वो सुख गुरु पातशाह जी ने बख्शिश सदका उन्होंने हासिल हो गया। सतगुरु जी कहने लगे, जोगियो गुरु के राह ते तुर के सच्चे प्रभु का सिमरन करके तुसी भी इस संसार भवदल तो पार होवो। जिहड़ा गुरु की शरण पिया उन्होंने तो तरन की जाच आ गई, वो तो संसार भवदल तो तारी ला के तर गया, भाव पार हो गया। तुसी भी शब्द नूं समझो ते शब्द नाल जुड़ के संसार भवदल तो पार लंघ जाओ। पर सतगुरु जी नाल ही गल कही सी कि
कि विरले ही मनुख हैं जिहड़े इस रस्ते ते चलते हैं, शब्द नाल जुड़ते हैं, शब्द की उचार में अपना समा लाते हैं। तो ये संखेप जी विचार से जो असी कल विचार की। अज सिद्ध गोष्ठ की 64वीं पौड़ी जिहड़ी है ਉਹਦੀ विचार आपां शुरू करनी है। सतगुरु जी के वचन हैं, ये मन मैगल कहाँ बसी अले, कहाँ बसे ए पवना, कहाँ बसै सो शब्द औदू, ताको चूकै मन का भवना। ये मन मैगल कहाँ बसी अले, कहाँ बसै ए पवना, कहाँ बसै सो शब्द औदू, ताको चूकै मन का भवना। नदर करे तां सतगुर मेले, धनिज कर वासा ए मन पाए, आपै आप खाए तां निर्मल होवै, धावत वर्ज रहाए। क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावै, गुरमुख होमै विचों खोवै, तो नानक सहज समावै। क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों सस घर सूर समावै, गुरमुख होमै विचों खोवै, तो नानक सहज समावै। सतगुरु जी ने अज के इस पावन बचनों में, इस 64वीं पौड़ी में जदों असीं इहनूं ख्याल नाल पढ़दे हां तो समझ आउंदी है कि पहलियां दो पंक्तियां विच सिद्धा ने गुरु पातशाह कोलों सवाल पूछे हैं, ते पंक्ति नंबर 3 ते 4 विच गुरु नानक देव महाराज ने उन्हां सवालों का उत्तर दिता है, जवाब दिता है, सिद्धा वालों उठाए हुए शंकियां नूं दूर किया है। पंजवीं पंक्ति विच इस पौड़ी की फिर सिद्धा ने सवाल किया है। वो सवाल बड़ा कमाल का है। सिद्धा ने सवाल की पूछा, मूल की पछाण किवें होवे और चंद्रमा के घर च सूरज किवें आके टिक जाए। तो गुरु पातशाह का उत्तर फिर आखिरी पंक्ति विच है, जो सिद्धा के सवालों का उत्तर सतगुरु ने दिता है। गुरु पातशाह जी के सिद्ध गोष्ठ की बाणी के अंदर लगभग सिद्धा ने हर पहलू तो सवाल उठाए हैं और जीवन का हर पक्ष जिहड़ा है उन्हां सिद्धा ने ये देखा। तो पहली पंक्ति विच सिद्ध सवाल करते हैं मन के बारे च। पिछलियां पंक्तियां विच, पिछलियां पौड़ियां विच सिद्धा के सवाल सी भी मन की खुराक की है, मन का भोजन की है, मन किस तरह टिक सकता है, कुछ इस तरह के सवाल सी। तो सतगुरु जी ने उसका जवाब दिता सी, सिद्धो श्वास तो जिंदगी का आसरा हैं, लेकिन इन्हां श्वासां का भोजन श्वास श्वास परमेश्वर की याद है। जिहड़े उस याद में जुड़ते हैं उन्होंने फिर प्राणायाम करने की लोड़ नहीं, उन्होंने जो ब्रह्मचारी जति बनने की लोड़ नहीं। वो
ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਭ ਕਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ। ਕਹਾਂ ਬਸੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਾਂ ਬਸੇ ਇਹ ਪਵਨਾ, ਪਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਬਸੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ, ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਘੋਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਵੀ ਇਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਪਰ ਅਸਮਰਥ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਮਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ। ਇਹ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਚਾਰ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਦਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਲਈ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ
ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਪਦ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲਵੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਪੰਖ ਮਨ, ਮਨ ਪੰਖੀ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤਤ ਚੁਗ ਲਵੇ, ਤਤ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਫਾਸ ਨਾ ਰੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਏ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੂਣੀਆਂ ਧਾ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿੰਡ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਯਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਭਰਮਾਈ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਮਨ, ਅਮੋੜ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ, ਸਾਧੂ ਦੱਸ, ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੀ ਮੋਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਭਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਚ ਆਮ ਕਿਚਨ ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਮੈਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ? ਮਸਤ ਹਾਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਮਹਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਢਾਹ ਮਾਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਜਾੜ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਟਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਭਟਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਟਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨਾਨਕ, ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਮਨ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨ, ਪਰਦੇਸੀ ਮਨ, ਕਦੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਟਿਕਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਬਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਆ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੂਦੜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਟਿਕਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਨ ਵੀ, ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਰਸ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੇਰਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂ। ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਘਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਘਰੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਘਰ ਵਸੈ ਹਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਿਲੇ ਹਰੇ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਉ ਕਰੇ। ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਬੁੱਝਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਤ ਜੋਵਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਮ ਸਾਸ ਹੀਰੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੁਹਾਗਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਘਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜੋਗੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ? ਮਨ ਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬੰਨ ਖੰਡ ਚਾਈਐ, ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਧਾ,
अजहू विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। मन मंदे ने छड़ी नहीं सोच, घर तज्या, घर छड्या, जंगलों च चले गए, कंद मूल खा लिया, पर हालात की है, अजहू विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। मन फिर भी भड़कनों नहीं हटिया। तुसी घर इस करके छड्या है सिद्धो है जोगियो कि मन नहीं टिकदा। जंगलों च जाके समाधि लावांगे, मन नूं टिका मिल जाएगा। आप तुसी बेघरे हो गए ते मन लई तुसी घर लभदे फिरदे हो, जोगियो तुहाडी हालत तां इह है। आप तुसी बेघरे हो गए, मन दा तुसी ठिकाणा लभदे फिरदे हो। तुहाडा सवाल तां अज भी होई है जो सवाल घर छड्डण तो पहला सी। सवाल उदों भी यह सी, मन दिन रात भजदा है, टिकदा नहीं। दिन रात दौड़ते हुए मन नूं किवें रोकीए, किवें टकाईए। और सिद्धो ये मन तां उदों भी नहीं सी टिकिया, हुण भी नहीं टिकिया। तो शिकारी पंछी की खेड खेडदा, शिकारी ते पंछी की खेड खेडदा है। जिवें शिकारी पंछी शिकार लई दौड़दा फिरदा ना, ये मन दुनिया के पदार्थों की खातर दौड़दा फिरदा है। पहला भी दौड़दा सी, हुण भी दौड़दा है। वो मन दी आसां पूरियां करदियां मनुख की सारी जिंदगी लंघ जाती है, पर यदि आस पूरी नहीं होंदी और मनुख की सारी जिंदगी दुखों के विच ही बीतती जाती है। सतगुरु जी का बचन गुरु रामदास जी का है, सूही राग का। कहते ने वस आनियो वे जन इस मन को वासे, जियो नित ज्यों नित भौंक भौंक भौंदियां भौंदियां दा भटकदियां। नित भटकदे भटकदे ही ये मन जिहड़ा सी वस विच नहीं आया। दुख रहन वे विहाणियां नित आसा आस करिंदियां। जिंदगी की रात हुण दुखां च बीत रही है, आसां विच फसिया होया मन। तृष्णा की फाही इहदे गल च पई हुई है, पर मन फिर भी काबू च नहीं आया। मनुख दुनिया च आया, मन नूं नाल लैके ही आया। ये कह लो कि मनुख मन नूं नाल लै इस संसार दे विच आउंदा है, पर मनुख तो मन बागी हो गया, दुनिया जाके बागी हो गया। बागी हो गया, हुण इहदे कहणे विच नहीं चलदा, पर दूजे पासे मन तो बिना काम भी कोई नहीं चलता। मन दे संकल्प विकल्प काम करेगा तो काम चलेगा ना। मन तो बिना काम भी कोई नहीं चलता। हुण देखो जे मन ना होवे, असी जदों पढ़दे सीगे, पढ़ाई करदे सी, ते जे पढ़ाई कहंदे सी मन ला के ना कीती जावे तो पास नहीं होईदा। इहदा मतलब मन तो बिना काम नहीं चलता। पढ़ाई लई भी मन लगना जरूरी है, मन का टिकना जरूरी है। जे पढ़ाई दे विच मन नहीं लगता तो फिर पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होंदी, पास नहीं होंदा। ते जे पाठ विच मन नहीं लगता, बाणी पढ़न विच भी मन नहीं लगता, इहदा मतलब बाणी पढ़न का भी वो लाहा नहीं मिलता, वो फायदा नहीं मिल सकता। पर ये मन तो बेकाबू हाथी वर्गा है, मस्त हाथी वर्गा है। सिद्ध यो ही प्रश्न पूछते हैं गुरु जी के अगे भी हे उदू नानक, हे जोगी नानक, दस मन हो गया मस्त हाथी, साडे कोल ताकत नहीं भी असीं इस ताकतवर मन नूं काबू करके अपनी मर्जी नाल चलाइए। सानू मर्जी नाल चलाउंदा है, असीं इहदी मर्जी नाल नहीं चल सकते। भी सिद्धो, सिद्ध नानक सानू दस, उदू नानक गल दस, ये तो उल्टा सानू खिंची फिरदा। खिंचना तो असीं ना, मन नूं चलाउणा सी। हुण घोड़े दे उत्ते सवार होवे बंदा ते घोड़े की लगाम उहदे हत्थ विच ना होवे ते आस रखे मैं सवारी कर लवां, तो फिर ना समझी है। हुण मन की बाग खुली है, मस्त हाथी हो गया है, हुण तो जिधर मर्जी चाहेगा उजाड़ा पाएगा। ये नहीं टिक सकता, ना ये टिकेगा। मस्त हाथी होया होया मन है।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੁਖਮਣਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ? ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਈਏ? ਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਨਮਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਭੋਲਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਗਏ ਔਰ ਚਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਸ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੰਨ ਰਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬੇਘਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਘਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਇਹ ਮਨ ਪਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਘਾ? ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮੇਘ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਡੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਕਰ ਤਰਲਾ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ, ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਇਹ ਮਨ ਪਾਏ। ਲੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਹਾਵਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਵਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਡੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਮਨ? ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਅੰਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਥੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਹਾਥੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜ ਘਰ ਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬਈ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਵਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਲੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੌੜ ਭੱਜ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੜ ਪਾਏ। ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾਰਸ ਹੈ। ਲਵਾਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਖਸਮੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੇਸਰ ਖਾਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ,
ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, फिर तो कहता कबीर तू तू करता तू हुआ बुझ में रहा न हूं, जब आपा परका मिट गया जत देखूं तक तू। फिर यह अवस्था बन गया। फिर जदों अपना आप ही गुआच गया, आपा आप ही मिट गया, फिर तकरार नहीं। सो फिर गुरु नूं अपनी जिंद भेंट करी दी है, फिर तकरार नहीं करता। ऐ क्यों है, ये क्यों है? फिर तो तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए ते जाके पहुंच जाता है। तकरार नहीं, तकरार नाल तां दूरी वधेगी। फिर ये गुरु की याद नूं अपनी चित्त च टिकाउंदा, अपनी मर्जी नहीं, गुरु की मर्जी चलती है, हुक्मी बंदा बन जाता है। फिर हुक्म रजाई चलने की जाच आती है। फिर मन अंदरों निर्मल हो गया, प्रेम नाल भर गया, नको नक भर गया, मन नूं टिकाणा मिल गया। अजिही अचर हैरान करने वाली अडोलता बनती है कि मनुख नूं वो भगती का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। गुरु के बख्शे ज्ञान के नाल इन्हें अपना आप गवा लिया है, आपा भाव मुका दिता, मिटा दिता, पवित्र हो गया। फिर तो सुरत रब्बी नूर विच लीन हो गई। जिहड़ी सुरत है रब्बी लीन नूर विच लीन हो गई, मन नूं टिकाणा मिल गया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज का एक बचन आउंदा है, गोबिंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया। आप सेती आप खाया। गुरु दे दिते हुए ज्ञान नाल अपनी होमे नूं आप ही खत्म कर दिता। आप सेती आप खाया, आपे आप खाए तो निर्मल होवे। उही गल गुरु अमरदास जी कहते हैं, आप सेती आप खाया ता मन निर्मल होआ, ज्योति जोत समई। फिर ज्योति च मिल गई, जोत ज्योति च रल गई। ते अखीर ते जाके शब्द दे महाराज कहते, नानक ऐसे सतगुर की क्या वो सेवक सेवा करे। की सेवा करे? कहते ना कुछ नहीं, गुर आगे जियो धरे, अपने जिंद गुरु दे अगे रख दवे। बस मन नूं काबू करना ना। की सेवा करे? केवल भांडे मांजण दी, केवल ये सेवा नहीं, नहीं नहीं, अपनी जिंद उहनूं हवाले कर दवे। जदों ये अपसेती आप खा लिया, फिर कहते सतगुर का भाणा चित करे। गुरु के हुक्मां नूं सत करके मन लवे, तो कहते सतगुर आपे कृपा करे। गुरु आप फिर कृपा करता है, आप बख्शिश करता है। वो कहते हैं आपे आप खाए ता निर्मल होवे, धावत वर्ज रहाए। धावत अर्थ है दौड़दा होया, वर्ज वाला रुक लेना, रहाए तो मतलब रुक गया, हुण टिकाणे ते आ गया। गुरु दे उपदेश नाल दौड़दा होया मन सिद्धो काबू च आउंदा है। होर कोई टिकाणा नहीं है इस मन नूं काबू करन लई। हुण अगला सवाल कीता, क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों सस कर सूर समावै। भी मनुख जगत दे मुੱਢ प्रभु नूं किवें पछाणे, अपने आत्मा नूं क्यों किवें समझे, ते किवें चंद्रमा दे घर विच सूरज टिक जाए। ये पहला भी सवाल जिहड़े ने ये आ चुके हैं। सिद्धा ने पहला भी सवाल किया सी। तो सतगुरु जी कहन लगे, गुरमुख होमै विचों खोवै, तो नानक सहज समावै। गुरमुख होमै विचों खोवे, भी गुरु की शरण पै के जिन्होंने गल समझ आ गई। तो हुण गल बड़ी कमाल दी है भी गुरु के शब्द के ज्ञान के नाल जिस दिन आपा खा लिया, अंदरों होमे मिट गई,
फिर समझ आ गई भी तू है कौन, तेरा मूल की है, समझ आ गई। तेरा होਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਆਓ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨਿਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਹੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜਿਉ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਝੁਕਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਮਕ, ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕ ਤੇਰੀ ਦੀ, ਚਮਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲਈ। ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੋ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ,
ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੋ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।